وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخلاص الحروف والأسماء تاما وبما أظهرت بالبروز كل مبلوغ من الآيات البينات وبخفي ربك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكهف والنون وعلم بمكان قبل أن يكون أسألك اللهم أن تصبر بنا يا ذا الرضا وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغنى وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصعب لنا ورفيق وأن تصحبنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا ودخلنا في حرز جودك المنصور بسر قولك إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنافس عن كل مهموم سبحان المنافس عن كل مهموم سبحان المنافس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي يكشمها تأتي على سبيل الإحسان في الجسم. داعى إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. اللهم صل وسلم رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه ومشايخنا ومعلمنا في الدين والآخرة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات النظرة بالشهادة بشعور بالرحمة والمغفرة على نية القبول والتمام في سورة مشرع ظاهرا وباطنا وأن الله يحيينا على الإسلام ويميتون على الإيمان بغير محنة والامتحان ثم إلى روحهم سنزل البركة العارف بالله العلامة أبي عيسى بن محمد بن عيسى بن صلاح التلميذ ثم إلى رسل البركة العارف بالله العلامة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الصديق شيخنا مربوعنا يجي محمد بريد يجي عبد الرزاق يجي محمد بن يجي عبد الرحمن يجي بشهود الرحمن المغفرة ثم إلى رجل الموت والمسلم الأبرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله 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 الله
Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa jami' awliya'illah wa asfiyillah khususan sadatina alawiyin wa awliyil kaum jima'in thumma ila arwa masyarakat tauhid السيد عمر بن سابر المشهور مركزي وشيخ كبير عبد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وشيخ علي بن ابي بكر السكرات والشيخ الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطش والشيخ علي بن ابي البارس والحبيب سيد محمد الحبشي والعلي بن سن الطش والحبيب علي بن سن الطش والشيخ احمد بن عبد القادر الباشر والشيخ محمد بن احمد الباشر من جميع شيخ التوحيد اينما كانوا علت ارواحهم ان ننتظر الشيخ بن الرحمن المغفور ويوحينا على لا اله الا الله ويتوفنا عليها ويوفقنا في قانون من طريقها ويجرنا وسائل ذاكر ذات في خير وعافيه الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسان القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Baru selesai menjelaskan tentang caranya tentang membaca bismillah ketika menyuap makanan yang masuk ke dalam kerongkongan kita atau mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasir al-haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi min da'il azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Sabbah al-Hashimi al-Basri. Haddatsana Abdul A'la an Ma'mari an Hisham ibni Urwah an abihi. Hisham bin Urwah itu sahabat Nabi, namanya Hisham bin Urwah. Seorang ulama besar namanya Muhammad Hishamuddin. Itu jadi benar Hisham bin Urwah an abihi an Umar bin Abi Salamah annahu Umar bin Abi Salamah dakhala ala Rasulillah, masuk ke dalam rumah Rasulullah, wa indahu ta'am, di hadapan Rasul sudah ada makanan-makanan. Faqala, dan ini Umar bin Abi Salamah ini anak kecil, ya.
Umar bin Abi Salamah ini kalau di dalam sarahnya ini jadi masih remaja, masih kecil. Saat itu ya baru masih kecil ketika Umar bin Abi Salamah, Abdullah bin Umar bin Abd Asad al-Quraisy al-Mukhrami Wabib Birra al-Muhtawal Ba' al-Muhadah wa akharuha Ba' Ibnu Ummus Salam Zawji Rasulullah, anaknya Ummus Salam. Jadi anak tirinya Nabi yang dibawa dari Ummus Salam. Ummus Salamah ini istrinya Nabi, punya anak bawaan dari Ummus Salamah namanya Umar bin Abi Salamah, Umar ibni Abi Salamah, as-sahabi bil sahabayain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi masih kecil ya. Walaupun anak bahasa kita anak tiri, tapi Nabi tidak pernah membedakan, menyayangi semua anak. Itu sifat Nabi yang paling mulia, memberikan kesayangan. Gak peduli itu anak tiri, mau anak angkat, anak pungut, tetap Nabi mencintainya. Sehingga Nabi pernah manggilnya Ud'u ya bunayya, Ud'u ya bunayya, dekatlah kemari wahai anak. Dia manggilnya anak, walaupun anak diri itu ya dianggap anak sendiri. Ud'u ya bunayya, mendekatlah wahai anak. Fassamillah, jadi dia mengajarkan kepada anak kecil tadi al-ghulam. Di sini menyebutkan khitabnya kepada al-ghulam, ya bunayya, khitabnya kepada an-naw yang bagil kabir, mulatafatus saghir, la siyaman 'ala ta'am bisiddatil istihya' hina ini. Sehingga ada 3 yang Nabi terapkan dalam makanan tadi. Yang pertama adalah syiddatil istihya' 'ala ta'am hina ini, supaya kita punya rasa malu ketika makan. Karena punya rasa malu, kata Nabi, maka jangan sampai kita makan itu satu yang dimakruhkan, telanjang. Telanjang Pak, makan kita nggak pakai baju gitu. Awas, pakai gerahnya. Dia makannya 2 piring, ya gerah ya. Ya, itu dianggap makruh. Sehingga Nabi mengatakan kepada anak kecil, ya bunayya, sini. Nabi ajarkan kepada anak kecil. Jadi pertama ini lil ghulam, untuk anak-anak anak kecil, tapi juga ini lil am. Wal khitab wa inna khussal ghulam lakin hukmul am. Dari hukum itu semua. Jadi maka kita ini ada 3 Pak yang membuat doa kita nggak mustajab. Satu, ketika makan kita nggak rapi dalam makan. Jadi guru saya itu Mbah Kiai Badari kalau makan itu nggak pernah pakai kaos Pak, selalu kayak baju kayak begini. Tapi dia dilenggamin ini kainnya. Udah rapi, baru dia menuju tempat makan. Tempat yang nggak dilalui orang, tempat yang nggak mengganggu orang. Yang saya lihat bagaimana adat makannya ulama-ulama dahulu. Tempat yang khusus makannya. Nggak harus sudah menghadap kiblat, enggak. Tapi itulah tanda doa mustajabah ketika makan itu rapi. Enggak duduk depan pintu, enggak. Dalam orang jalan, enggak. Selonjoran, enggak. Saya tidak pernah melihat dalam pelajaran yang saya dapatkan secara langsung bahwa guru saya makan sambil melonjor. Dan enggak pernah makan sambil melonjor atau sambil ngangkat kaki. Ya. Tapi kalau mau makan itu Pak, dia mulai ngopi itu Pak jam setengah 10, jam 10. Itu dari pagi, dari siang jam 12 nggak makan lagi. Jadi dia ngopi itu jam 1, jam 2 ngopi sama gorengan,
nanti jam 10 nih baru makan. Dia makan itunya. Makan jam 10 makan pagi, makan sore, makan malam di situ. Makan lagi besok jam 10 lagi. Makanya yang kayak begitu tuh nggak kuat. Kita nih jam 10 udah berapa kali makan? Hah? Jam 10 berapa kali kan makan? Udah 4 kali kita. Dia baru sekali tuh. Baru sekali makan. Kata baru begini, kalau mau doa mustajabah kan begini. Yang kedua, kalau mau doa mustajabah, kalau tidur Pak, tutup auratnya, paling nggak kita pakai sarung, atau kita pakai training, atau kita pakai celana pangsi, sehingga dengkul ini dan perut ini tidak terlihat, walaupun di kamar dengan istri kita. Itu yang ngomong Habib Alwi. Jadi ciri orang-orang yang mau doa mustajabah, ketika tidur dia tutupin tuh aurat. Karena malaikat itu nggak datang di tengah-tengah aurat yang terbuka, malaikat nggak datang. Aurat laki-laki kan tahu antara kulit, pusat dan lutut. Jadi kalau doa kita mustajabah. Yang kedua kita kalau wudu harus berpakaian yang rapi, bukan dalam keadaan telanjang. Jadi wudu itu tutup auratnya. Bahkan orang ulama-ulama kita kalau mandi kan pakai kain. Kalau kita kan enggak. Ya, kadang-kadang telanjang jalan bolak-balik. Ambil anduk telanjang itu dia. Walaupun di kamar kita, di kamar kita kan ada kamar mandi. Iya. Jadi dia mandi pakai kain, ditutupin kain. Sehingga auratnya tidak terlihat. Itulah yang disebut dengan Ali karamahullah wajah. Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri sehingga wajahnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat kalau dia lakukan semacam itu tuh, kalau kita mustajabah itu aja dulu kita lakukan. Ketika makan rapi, ketika tidur juga ada tutup aurat, ketika mandi juga ada tutup aurat. Padahal hal-hal yang sangat pribadi yang memang nggak tahu orang yang kita lakukan. Maka Nabi panggil itu, udnu ya bunayya, fasamillah, wahai anakku, makanlah dengan baca bismillah, wakul, dan makanlah biyaminik, yang kita belum jelasin. Kenapa kok Nabi anjurkan makan dengan tangan kanan? Lalu bagaimana syariat menganjurkan? Makan tangan kanan, tangan kiri aja Pak, ini ada syariatnya. Makan tangan kanan, ini ada syariatnya, bukan gak ada syariatnya. Jadi memang nggak boleh kita makan tangan. Wakul mimma yali, dan ambil yang ada di hadapan, yang layak kamu makan, yang kamu doyan, yang kamu nggak doyan jangan diambil. Kedua yang ada di hadapan kamu. Gitu. Maka saya pernah nanya mbak saya, kenapa kok dia nggak pernah mau datang hajatan atau kalau kita apa ya, kondangan? Dia bilang, saya nggak bisa melihat makanan yang tersisa. Kalau habis orang ngambil makanan, benar Pak. Coba Bapak ngambil makanan boleh. Tiba-tiba karena nggak doyan, dimakan apa enggak? Mimma la yalik. Ini kan kita lakukan Pak. Yang nggak doyan kita ambil. Sehingga habis makan tersisa apa enggak? Pertanyaan saya, bekas kita ada nggak orang yang makan? Taruh di kolong apa? Di kolong meja. Tersisa. Sementara walimah itu adalah memberikan makanan kepada orang lain dengan tujuan untuk tasyakur, dengan tujuan untuk bersyukur kepada Allah. Itu definisi walimah. Jadi kalau kita walimah, nggak ada kata-kata untung apa rugi, nggak ada kata-kata. Karena kita memberikan makan orang lain dengan satu tujuan, ada sedekahnya buat kita itu. Jadi jangan hitung-hitung untung apa enggak, jangan Pak. Kalau kita namanya walimah, makanya Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, walim walau bisyar. Kalau anakmu mau nikah,
anakmu hajat, ada satu hajat, walim walau bisyad, bikin walimah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing, undang orang biar dia makan, sehingga nanti dengan orang makan itu rezeki kita jadi barokah. Itulah kenapa kalau orang yang lepas ketika hajatan nggak takut dimakan orang, nggak takut orang kondangan 5.000 gua nggak takut, lepas. Andaikan dia kondangan 5.000 beruntung dia masuk kondangan, ada orang yang nggak kondangan masukin daun dulu ada masukin daun, sekarang bukan masukin daun, amplop kosong. Tahu nggak Pak, saking takut ruginya Pak, sekarang ada nomor. Jadi Bapak datang nih, di meja tuh nomor itu. Nomor berapa tuh Pak? Nomor 5. Sini Pak, apa besok nomor 5. Saking takutnya, akhirnya dinomorin. Begitu dinomorin, besok pagi itu kotak digondol orang. Dan ini saya bukan cerita. Jadi ada tetangga saya tukang soto di pinggir jalan di dekat kecamatan Pacaramas. Dia cerita. Jadi uang yang bekas orang kondangan dimasukin ke karung goni, ditaruh di atas. Anaknya di tangan. Anaknya melihat ada setan ngambil duit itu. Kenapa? Kok Allah gak cegah? Nah tadi yang saya baca adalah Allahumma inna astaghfiruka adiyanana wa anfusana wa amwarana wa. Kenapa Allah gak jaga harta kita? Karena dari itu di situ ada pekerjaan mungkin yang kita merugikan orang, sehingga ada orang yang kecewa yang mendoakan tadi. Apakah orang miskin yang nggak boleh makan gara-gara nggak ada kondangan atau apa banyaknya? Sehingga dia cerita, saya bingung Ustaz, begitu pagi itu duit yang di karung goni hilang semua. Anak saya yang hitam melihat ada setan sama anjing di belakang yang ngambil tuh duit. Kenapa nggak juga? As-sadaqatu tanfa'ul badan. Karena kita tidak berniat sedekah dari makanan yang kita berikan kepada orang lain. Coba kalau kita niat sedekah, arti Allah sedekah, siapa aja yang datang ke tempat itu, silakan makan. Siapa pun orang. Maka nggak boleh Pak, apa namanya dibeda-bedain meja. Nggak boleh. Nah, di sini misalnya yang apa namanya, yang masuk ribuan. Yang 1.000 gitu. Dia mesti mereka masuk itu biarin aja. Saya disuruh tunggu meja berbaik. Ada orang masuk dulu, saya suruh duduk aja Pak. Duduk aja. Perbedaan itu supaya jangan terlalu ngumpul. Sehingga kalau orang bisa duduk, masuk aja Pak. Kalau memang mejanya nggak cukup ya silakan masuk. Kalau mau makanan di sana habis, di sana masih ada, ambil aja saja. Perbedaan itu hanya supaya tidak terjadi perkumpulan yang membludak aja, sehingga dibeda-bedakan mejanya. Sementara menunya harus sama. Itu yang lagi saya pikir ini Pak, buat September. Apa ini dari mana ini? Aja September. Undangan 3.000, duit rupiah lagi. Apa yang mau jual, gitu. Tanah udah gak punya. Makanya saya mengatakan, lillahi ta'ala, semoga Allah berikan rezeki buat kita semua, ya. Nggak usah takut Pak Allah. Kalau kita niat sedekah, insya Allah nanti Allah kirimkan orang-orang. Makanya kata dia, ma nakah wankah, ma nakah wa ankah. Siapa orang yang menikah atau dia menikahkan anaknya lillahi karena Allah, supaya dapat ridha Allah, dia walimah juga karena Allah, wa huwa fi aunillah, orang itu dalam pertolongan Allah. Maka tadi 3, salah satu la yuraddu fihi doa, 3 yang tidak pernah tertolak doanya kata Nabi. Yang pertama al-ghaswah, orang yang perang di jalan Allah. Terus seorang budak yang pengen buru-buru dibebaskan oleh Tuhan. Yang ketiga
An-nakihu yuridul affaf. Orang tua yang berkeinginan menikahkan anaknya untuk menjaga kemuliaan kehormat anaknya, maka doanya mustajab. Makanya saya doanya itu, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki gampang rezekinya untuk menjaga saudara-saudara saya, jamaah-jamaah saya, teman-teman saya, supaya tak pada kelaparan, supaya enggak kekurangan. Nanti Allah atur itu. Makanya kul biyamin. Dan itu pernah terjadi zaman Nabi. Bagaimana Nabi makanan itu jadi barokah. Ini pakai. Jadi apapun yang kalau berkah kelihatan dikit tapi bisa cukup. Oh, kamu banyak. Cukup banyak. Nggak taunya masih sisa. Ada yang kelihatan cukup, nggak taunya jam 7 sampai jam 9 makan sayur sop, airnya doang. Ada telur satu dipecah 6. Jadi omong. Akhirnya kan kita jadi gak ikhlas. Ada aja diomongin. Kalau hajatan kurang, lebihnya juga diomongin, kurangnya apa lagi? Makanya tadi tuh kata Nabi, walin walau bisyad, walaupun kamu dengan 1 ekor kambing untuk membahagiakan orang. Nah, yang kedua yang Nabi ajarkan kepada umatnya itu qul biyaminik. Ini yang akan saya baca syarahnya. Kenapa kok Nabi menyebutkan kepada anak kecil qul biyaminik? Jangan kamu makan dengan tangan kiri, tapi baikkanlah dengan tangan kanan. Qul biyaminik. Hamal aktsar Syafi'iyah, Imam Syafi'i, wa ghairihim 'ala nabi. Imam Syafi'i mengatakan makan pakai tangan kanan adalah sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, sunnah. Wabihi ajasmu. Dan dengannya Imam Syafi'i menetapkan siapa lagi? Al-Imamul Ghazali, An-Nawawi. Wa yajuzu ma'a karahah al-aklu bishimal. Boleh, tapi menjadi makruh. Saya ulangi lagi. Wa yajuzu ma'al karahah al-aklu bishimal. Boleh memakan dengan tangan kiri, tapi dalam posisi makruh. Coba tahu makruh Pak? Rokok makruh, makan petek makruh, makan jengkol. Tapi makan gak? Enak gak? Enak. Dan petek kalau belum 7 berhenti. Ya Pak, Bapak pikirin kan tuh baunya kalau ngobrol? Enggak pikirin. Tapi boleh. Faya juzu ma'al karahah. Boleh bersama makruh. Tapi boleh, iya boleh. Tapi bersama makruh. Iya, bersama makruh. Tapi boleh kan? Boleh. Kata Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Lakin an-nasu Syafi'i. Akan tetapi Imam Syafi'i memberikan hukum dan batasan fi mawajib al-um, dalam kitab al-um. Kadza nukilaan Sayrafi fi syarh risal Imam Sayrafi wa intisar Imam Taqiyuddin As-Subki, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, wa yadullu ala wujubil akli bil yamin wa raddul wa'id fil akli shimal, menunjukkan atas wajibnya. Ulangi lagi, sebagian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, sarah daripada Imam Bukhari, mengatakan yadullu ala wujubil akli bil yamin wa raddul wa'id fil akli bil shimal. Wajib dan tertolak, tidak ada pahala bagi orang yang makan dengan tangan kiri. Tapi bukan jadi dari kalah. Ini saya sebutkan dulu. Jadi Bapak oh ya berarti Islam itu tidak kaku. Iya, tidak kaku. Enggak. Masih banyak pendapat-pendapat tadi. Fi Sahih Muslim. Ini kan Imam Bukhari. Sekarang Imam Muslim. Min hadits Salmah bin Ibnu bin Abdul Al-Awwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'kulu bishimal. Ada orang lagi makan pakai tangan. Nabi lihat, ra'a rajulun ya'kulu bishimal, faqala lahu,
Lalu Nabi begini, kul biyamin. Tapi Nabi gak teriak Pak. Nabi itu akhlaknya kalau dari orang itu deketin, dipeluk, kul biyamin, dibisikin. Coba kalau kita ada orang salah, teriak gak? Walaupun kita benar, samping orang. Walaupun itu anak muda, walaupun itu anak di bawah umur kita, jauh di bawah kita, peluk dengan rasa kesayang, pasti dia mengerti. Maaf, makan jangan tangan kanan ya, tangan kiri. Dia akan berkata, pun dia minum, pun dia budaya, dibagi dua sih. Makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Coba Pak, kalau setiap orang yang salah dikasih tahu dengan cara santun dan sopan, nggak akan jadi berantem tidak Pak. Saya paham Pak tentang bid'ah, tapi kalau dikit-dikit bid'ah, dikit haram dan masuk neraka. Lalu apa yang menyebabkan kita cinta kepada Nabi? Kok semuanya selalu bid'ah? Keras, bahkan mereka ada yang mengatakan haram duduk bersama ahlul bid'ah. Haram mendengarkan ngaji dengan guru yang ahlul bid'ah. Nggak diterima sholat dengan orang ahlul bid'ah. Ustaz Sibri, Ustaz Muhadi, lalu Ustaz Soleh, Ustaz Kurnia, kalau jadi imam nggak diterima karena ahlul bid'ah. Ya, masih dapat tahlil, masih dapat maulid, ahlul bid'ah. Jadi berimam, bermakna dengan ahlul bid'ah tertolak. Segitu hebat kita dianggap kita berdosa di hadapan Allah. Sementara Nabi saya tidak begitu. Kok umatnya begitu? Wah ini jelas, ini dalam. Ini makanya ini yang jadi berantem. Ini untung yang menguasai yang mendominasi Masjid Al-Aqsa orang-orang kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak jadi berantem. Coba kalau orang dia Pak, begitu Ustaz Muhammad Ustaz ini pakai bid'ah, habis besok pecat, gak kasih pesangon. Dan ini akan terjadi kalau tidak dicegah oleh kita, akan terjadi Pak di masjid-masjid tadi, sehingga orang gak boleh salah. Wa idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ingatkan harus nama Allah, ingatkan dengan kalimat Allah, biar dia sadar, biar dia kembali ke jalan Allah. Oh iya, saya Pak dikasih unjuk amarah-marah dulu saya begitu, masih muda Pak. Saya kalau nggak salah keluar dari pondok, saya ngaji dengan Kiai Abdul Razak setelah pulang pondok Pak tahun 91 sampai 93. Di stasiun itu ada Kiai dengan Kiai Abdul Razak, jadi kepala sekolah Sanawiyah 4. Saya sawah itu alim beragam, alim. Kalau Bajunan kenal banget dengan Kiai Abdul Razak karena lulus SD-nya dapat. Saya pernah cerita sama Bajunan dulu, kita ngaji, oh dia alim dulu. Kiai Abdul Razak itu murid daripada Al-Masturiyah, lalu murid daripada Habib Muhammad bin Utsman bin Yahya yang maknanya dari Raden. Muridnya juga Mualim Hasan. Akhirnya saya ngaji sama dia. Satu saat kayak pengajian begini malam Kamis dan malam Kamis kitabnya ya Fathul Mu'in. Saya sudah jadi imam. Wah masih muda saya. Wah sudah seneng ya. Wah suara masih bagus Pak. Belum pernah sampurname sama Samsu belum pernah. Belum pernah. Masih murni. Saya baca Wati. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير mamnun. Saya ayun, perasaan saya benar. Pulang habis ngaji dia bilang, Ustaz, dia baru Ustaz, mampir ke rumah, mampir makan dulu, makan dulu. Tadi antum baca surat bagus, di rumah tuh gak ada orang. Terus saking bagusnya antum lupa
mana idgham, mana idhar. Idhar yang dibaca idgham. Coba baca. Falahum ajrun tanwin ketemu ghain. Ente baca idgham. Oh itu sampai enak suara ente. Idgham idhar jadi idgham. Begitu doang Pak. Besok ganti. Oh kita harus peringatan dini Pak. Bilang begitu aja. Besok ngaji suruh imam lagi. Begitu. Jangan salah langsung besok terawih tahun depan gak ada jadwalnya. Jangan. Kalau dia salah, bilangin tahun depan masukin jadwalnya. Bisa ada perubahan. Begitu. Akhirnya saya terus jadi imam Pak. Di masjid itu stasiun Depok Lama. Selalu jadi imam. Sampai beliau meninggal di tahun 93. Di hal berapa ya? Di hal 33. Ya 33 tahun yang lalu sampai detik ini Pak. Saya kalau di situ harus jadi imam. Kenapa? Amanah dari guru saya itu. Makanya membilanginya itu lebih santun ulama-ulama. Saya pernah juga ditegur sama Kiai Jumat. Pernah. Tapi tegurannya bagus. Rangkul, habis dirangkul bilang, antum tadi baca nazarnya salah. Hasbu tika diqtufi fa kullu man lam yattaqi lam yantafi. Itu di mana dia berkata? Itu sambil jalan dari masjid sampai ke rumahnya. Jadi saya tahu pakai itu Tuhan. Santun itu kiai kelas kakap kayak begitu santun. Hasbu tika diqtufi fa kullu man lam yattaqi lam yantafi. Itu ada di dalam kitab Ibrit. Saya salah baca. Hasba, saya bacanya hasba tiqadi qatrufi. Fa kullu man lam yattaqi lam yantafi. Depannya saya salah. Kasih. Oh iya, baik, alhamdulillah makasih. Tapi nanti jangan marah. Bukan anak pintar. Ada lagi dia yang agak galak Pak bilang ini. Di depan umum. Salah. Tadi itu kiai lagi salah tuh. Makanya jangan sotoy begitu. Di depan umum malu kita. Astagfirullahaladzim. Jadi kita bukan tambah semangat sama beliau. Begitu beliau salah, lalu kita tutup. Tapi saya nggak diajarkan dengan guru saya enggak. Begitu dia salah, karena saksinya waktu ada Abah Juldan ada di masjid menjadi. Kita ujian salah, bukan saya. Salah, iya salah Pak iya. Gak boleh di masjid joget-joget, iya gak boleh. Sebelumnya kiai itu yang putranya joget-joget itu, kiai itu menegur saya dengan saya diam Pak. Nah akhirnya kepada saya. Jadi makanya kita kalau bilang saya selalu begitu. Kalau bilang lagi makan satu, nggak saya undang ke rumah. Begitu undang, mohon maaf, bukan saya pintar, tapi kayak begini. Nah, dia juga kayak begitu, bilangin anak. Kenapa? Kalau tadi kata Imam Rafi ada yang hukumnya wajib. Wafi Sahih Muslim, ya, kalau biyamini orang itu la astati, saya nggak bisa. Kalau biasa kebot, ya kan? Biasa kebot, saya nggak bisa. Kata orang itu, Faqala la astati, kata nggak mampu dia. Fama rafa'a illa fi ba'd. Kalau nggak gini deh, nanti kamu angkat tuh tangan kirinya, tangan kanannya menyertai sesudah itu. Tuh, karena makan begini nih, kan biasa pakai tangan kiri diminum, ya, gini, ini kotor, karena begini. Itu menjadi sunnah dan itu menjadi ajaran. Jadi kalau yang tangan kiri nggak bisa, tangan kanannya di bawahnya, begitu. Saja tangan kanan juga tuh. Sampai segitu Nabi mengajarkan makan. Karena makan itu merupakan sumber daripada kekuatan tenaga. Kekuatan tenaga menjadi sumber kuatnya kita ibadah kepada Allah. Sehingga dari awal makan saja harus teliti. Kita tengok Muslim. Wa bitaslim istirajun bima rawahu Abdul Hamid
wa Darimi wa Ibnu Hibban wa Tabrani an Salama an Nabiyya absaru busra Ibnu Ra'il bi fadil ain wa iskanuhu ya kula bishimal. Ada orang yang makan kul biyamin qala la astati fama rafa ila ba'dahu fi. Kalau lagi diangkat tangan kanan kirinya disertai dengan tangan kanan. Ai fima istata rafa ila fi ba'dahu. Zada fil Muslim lam yamnahu illa al-qibr. Tidak pernah ada orang yang marah ketika Nabi bilang semacam itu kecuali orang yang hatinya sombong. Tidak ada orang. Jadi dulu kebiasaan ada orang memegang kiri. Maka kiri disebut kidal ya. Kidal itu kiri dari lahir. Jadi saya baru tahu tuh kidal arti kiri dari lahir. Apa sih kidal itu ya? Oh itu kiri dari. Kalau kita kadal ya. Kanan. Kalau kadal kanan dari. Oh lewat. Lagi ke sabar lagi. Kenapa? Wasabbatan nahyu 'anil akli bishimal. Ditetapkan dilarang orang makan dengan tangan kiri. Wa ana min amali syaitan. Pertama, itu adalah amalnya syaitan. Min hadits Ibnu Umar wa Jabir bin Muslim wa Ahmad bi sanad al-Hasan an Aisyah radhiyallahu ta'ala man akala bishimal akala ma'ahu syayatin. Jadi Aisyah, kalau setiap dari Aisyah pasti hadisnya sahih. Kata Nabi, man akala bishimal, siapa orang yang makan pakai tangan kidal, pakai tangan kiri, akala ma'ahu syayatin, maka bahkan dia bersama setan. Wa huwa ala zahir, dan bermula secara zahir, setan ikut campur dalam makan kita. Sehingga kita tidak ada ditarik roh kenikmatannya di surat masyarakat. Tidak boleh jadi Pak. Kita lihat ada orang makan ya Pak, sugi itu Pak. Kalau kambingnya 3, telurnya 17. Orang India Allah Akbar. Bukan begini Pak, begini. Saya bilang benar kalau bersama setan. Karena kalau setan kan nggak ada kenyang. Kalau kita makan sepiring kita kenyang. Kalau kita seperti puasa, begitu kena air. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wal yashrab biyaminihi wal ya'khudh biyaminihi wal yu'ta biyaminihi. Ini perintah. Idza akala ahadukum, kalau kamu makan dengan salah satu dengan kamu, falyakul biyaminihi, makanlah dengan tangan kanan kamu. Wal yashrab biyaminihi, minumlah dengan tangan kanan kamu. Wal ya'khudh biyaminihi, jangan sekali-kali ngambil makanan yang ada di sidangan dan dengan tangan kiri, sultan kanan. Wal yu'ta biyaminihi, memberikan juga dengan tangan kanan. Jangan memberikan dengan tangan kiri. Kalau kita hanya memberikan tangan kanan yang terima tangan kiri, kita marah. Masa kita memberikan dengan tangan kiri? Wal yu'ta biyaminihi. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan ya'kulu bishimali, makan dengan tangan kiri. Wa yashrabu bishimali, minum tangan kiri. Wa yu'ta bishimali, memberikan dengan tangan kiri. Wa ya'khudh bishimali, ngambil juga tangan kiri. Rawahu Hasan bin Ibnu Sufyan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dasar hadis itulah yang menjadikan makan tangan kanan menjadi barokah. Persoalan makan menjilat-jilat makan itu urusan. Yang jelas tangan kanan. Wa amma in kana min ashabul yamin, fassalamu laka min ashabul yamin. Bisidrin mahdudin wa talhin mamdudin wa dhillin mamdudin wa ma'in mas'ud wa faqihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin. Untuk orang yang tangan kanan. Ma'in mas'ud, kita dikasih minum besar-besar dengan
cangkir-cangkir yang indah yang terbuat dari emas. Kalau sekarang haram, besok di surga kita dikasih wa faqihatin katsirah, buah-buahan berlimpah di kanan kita. La maqtu'atin wala mamnu'ah, nggak ada yang larang. Bapak mau makan durian 7 kali, nggak ada yang larang. Kalau sekarang Pak, baru megang aja udah orang yang larang. Jangan. Kolesterol terus, stroke begitu. Oh, nggak ada tuh, ada yang larang ya. La maqtu'atin wala mamnu'ah, nggak ada yang larang. Kita makan sate, baru kita tusuk aja kita melotot. Makan deh, nggak ada penyakit begitu. Ya besok surga nggak ada Pak, nggak ada besok surga. Surga itu la maqtu'atin wala mamnu'ah. Istri kita juga yang di sini juga berusaha bawel, diserang enggak Pak? Kan di surat yang lain disebut azwaj mutahharah. Besok kita bersama dengan bidadari. Hurul ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Hurul ain ka'amsalil, besok para bidadari dah. Sahabat itu bertanya kepada Nabi, kalau bidadari istri kita kemana? Istri kamu adalah yang menjadi bidadarinya. Itu orang langsung cemberut. Hah? Benar ya Rasul? Iya. Bidadari hurul ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jazaan bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lawa tasima illa qilan salaman. Besok pimpinannya adalah istrimu. Ngomong itu baju itu mau semua. Kata Rasul kenapa? Hidupnya aja gak bisa bilangin. Apalagi besok yang heran. Lalu kuatin wala mamnu'ah. Enggak, istrimu belum yang bawel, besok gak bawel. Begitu Pak. Makanya janji besok. Sekarang dia di bawel dia. Makan tidak boleh, makan tidak boleh. Rokok, dikumpetin rokoknya. Agak boleh. Kopi juga, baru 2 kali ngopi, udah dipelototin. Besok gak bisa. Itu istri kita, kalau tidak begitu. Ada 7 bidadari yang menggantikan dia besok. Lalu besok Pak, emang kita habis istri kita. Mau gak mau. Sabar 2 kali kita, hidupnya sabar, jangan sabar. Harus sabar 2 kali. Tapi istri kita besok, kalau kata besok berubah wajahnya aja istri kita sekarang yang udah umur 18, tamlin kita. Di antara 70 bidadari yang cakap istri kita. Begitu hati kita pengen wajahnya habis, tuh di situ langsung berubah wajah. Oh begitu saudara. Azwaj mutahharah. Wah, bersih terus kita. Udah nggak pernah mandi, tapi bersih terus wangi. Tapi juga ada orang begini, nyamperin untuk berdrama. Yai, itu cerita tadi benar. Waduh, kacau nih. Mengapa? Aduh, saya mau ditarik orang dia. Mau di smackdown, aduh, betul-betul. Nama kuatin wala mamnu'ah. Wa furushin marfu'ah. Tidurnya inna amsal. Wa furushin marfu'ah. Tidur. Faja'alnahunna abkaran urban atraba. Faja'alna abkaran, istri kita dijadikan gadis yang umur 18 tahun. Atraba. Semua di ashabil yamin. Untuk siapa? Untuk orang-orang kelompok tangan kanan. Ini kita yang besok akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aman kan, makanya Bapak harus yakin masuk surga. Tapi jangan pikirin istri kita dulu, masuk surga dulu deh. Masuk surga dulu, jangan kita pikir masuk surga dulu. Urusan ketemu bini emang udah kita cita-citakan. Udah murah gimana? KPK lagi. Tapi kita bersyukur Allah, besok kita dikumpulin tuh anak-anak kita masuk surga tuh Allah. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar.
kesabaranmu aku ganti, bertemu dengan anak dan istrimu dalam surga yang aku sediakan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Untuk siapa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil